السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے چمکتے دمکتے ہمتن گوش ساتھیوں کمدید، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانے زمانے سے کہانی، مگر ہے بڑی ہی مزیدار۔ عنوان ہے گدھے کی حجامت۔ حجامت کا بھلا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارے بال کاٹنا۔ بہت دنوں کی بات ہے، بغداد میں ایک حجام رہتا تھا، نام تھا محمود۔ وہ اپنے کام میں بہت ہوشیار تھا۔ اچھے حجام اس کے آگے پانی بھرتے تھے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر حجامت بناتا، کیا مجال کہ ایک بال بھی غلط کٹ جائے۔ بڑے بڑے امیر اور وزیر اس سے حجامت بنواتے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ سونے چاندی میں کھیلنے لگا۔ جو دولت بڑھی، لالچ بڑھتا گیا اور غرور بھی۔ ایسے ویسے سے تو وہ سیدھے منہ بات بھی نہ کرتا۔ غریب آدمی بھولے بھٹکے دکان پر آ جاتا تو اسے دھکے دے کر نکلوا دیتا۔ ایک دن ایک لکڑہارا یعنی لکڑیاں کاٹنے والا قسمت کا مارا دکان کے پاس سے گزرا۔ اس کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ گدھے پر لکڑیاں لدی تھیں۔ لکڑہارے نے ہانک لگائی، لکڑیاں لے لو، لکڑیاں۔ آواز سن کر حجام باہر آیا، لکڑیاں دیکھی، پھر ناک چڑھا کر بولا، یہ کوئی لکڑیاں ہیں؟ سرکنڈے معلوم ہوتے ہیں، یہ کیا خاک جلیں گے؟ خیر 2 آنے لینے ہیں تو ڈال دو۔ لکڑہارے نے کہا، صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، مال لگانے سے پہلے سوچا تو ہوتا۔ 1 من پکی لکڑیوں کے 2 آنے، توبہ توبہ، 4 آنے سے 1 پائی کم نہ لوں گا۔ حجام نے جھڑک کر کہا، جا راستہ ناپ، میرا تیرا سودا نہیں پٹے گا۔ سستا زمانہ تھا، جو چیز ان دنوں 4 روپے میں ملتی ہے اس وقت 1 آنے میں ملتی تھی۔ لکڑیاں کم سے کم 4 آنے کی تھیں، لیکن لالچی حجام انہیں سستا خریدنا چاہتا تھا۔ لکڑہارے کو جاتے دیکھا تو حجام نے آواز دی، ٹھہرو تو، چلے کہاں؟ تم بھی تو بتاؤ، گدھے پر جتنی لکڑیاں ہیں ان کا کیا لوگے؟ لکڑہارا بولا، صاحب کہہ تو دیا 4 آنے۔ حجام نے کہا، نہ 2 آنے نہ 4 آنے، چلو 3 آنے میں سودا ہوا، لکڑیاں یہاں ڈال دو۔ لکڑہارے نے سوچا، کہاں مارا پھروں گا، 1 آنا کم ہی سہی۔ اسے لکڑیاں اتار کر نیچے رکھ دی۔ لائیے صاحب پیسے۔ لکڑہارے نے ہاتھ پھیلایا۔ حجام نے کہا، مال تو پورا دیا نہیں اور پیسے مانگتے ہو۔ لکڑہارا بولا، جناب گدھے پر جتنی لکڑیاں تھیں وہ میں نے آپ کو دے دی، اب کیا چاہیے؟ حجام نے کاٹھی کی طرف اشارہ کیا، یہ بھی تو لکڑی کی ہے، یہ بھی دو۔ لکڑہارا حیرت سے اچھل پڑا، بولا، صاحب آپ نے بھی حد کر دی، سودا لکڑیوں کا ہوا ہے نہ کہ کاٹھی کا۔ حجام نے غصے سے کہا، گدھے پہ جتنی لکڑیاں تھیں ان سب کا سودا ہوا تھا، کاٹھی بھی لکڑی کی ہے، تمہیں کاٹھی بھی دینا پڑے گی۔ لکڑہارا بولا، جناب مذاق چھوڑیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جب تک تم کاٹھی نہ دو گے 1 پائی بھی نہ ملے گی۔ صاحب اس سودے سے تو میں تنگ آیا، مجھے میری لکڑیاں دے دو، میں کہیں اور بیچ لوں گا۔ حجام نے کہا، سودا ہو چکا، اب تم زبان سے نہیں پھر سکتے، کاٹھی ادھر رکھو، 3 آنے پکڑو، چلتے بنو، گڑبڑ کرو گے تو مار کھاؤ گے۔ لکڑہارا بہت چیخا چلایا، مگر حجام نے ایک نہ سنی۔ اس نے نوکروں کو آواز دی، انہوں نے گدھے پر سے کاٹھی اتار لی اور لکڑہارے کو مار پیٹ کر بھگا دیا۔ لکڑہارا روتا پیٹتا عدالت میں گیا، قاضی سے فریاد کی۔ قاضی اسی حجام سے حجامت بنواتا تھا، اس نے لکڑہارے کو جھڑک کر نکال دیا۔ لکڑہارا غریب وزیر کے پاس گیا، وزیر بھی اسی حجام سے حجامت بنواتا تھا، وزیر نے بھی لکڑہارے کی فریاد نہ سنی۔ لوگوں نے کہا، بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ ہر جمعے کو دربار لگاتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ضرور انصاف کرے گا۔ جمعے کا دن آیا، لکڑہارے نے نماز پڑھی اور سیدھا دربار میں پہنچا۔ وہاں بہت سے فریادی تھے۔ بادشاہ باری باری سب کی فریاد سنتا اور اپنا فیصلہ سناتا۔ لکڑہارے کی باری آئی تو اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور مجھ پر ایسی آفت پڑی کہ خدا دشمن پر بھی نہ ڈالے، مجھے ایک دھوکے باز نے لوٹ لیا، میں نے عدالت سے فریاد کی، اس نے انصاف نہیں کیا، وزیر صاحب سے شکایت کی، انہوں نے بھی دھتکار دیا۔
बादशाह ने कहा, हमें बताओ कौन है वो जालिम जिसने तुम्हें लूटा? लकड़हारा बोला, हुजूर, वो बगदाद का मशहूर हजाम महमूद है। बादशाह ने कहा, महमूद ने तुम्हें धोखा दिया? लकड़हारा बोला, हुजूर, मैं लकड़ियां बेच रहा था। महमूद ने मुझे बुलाया और कहा, गधे पर जितनी लकड़ियां हैं उनका क्या लोगे? मैंने कहा 4 आने। महमूद ने 2 आने कहे। आखिर 3 आने में सौदा हो गया। बहुत खूब, फिर क्या हुआ? फिर हुजूर, खुदा आपका भला करे, मैंने सारी लकड़ियां महमूद की दुकान के आगे डाल दी। पैसे मांगे थे, वो मुकर गया। क्यों मुकरा? कहने लगा, सौदा तमाम लकड़ियों का हुआ था, काठी भी लकड़ी की है, ये भी दो। आप ही बताइए हुजूर, भला कहीं काठी भी लकड़ियों में गिनी जाती है? सौदा करने से पहले तुम्हें खूब समझ लेना चाहिए था। जहाँ अपनी चालाकी से तुम्हें मात दे गया, अब तुम चालाकी ही से उसको हरा सकते हो। हुजूर, मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, आप ही कोई तरकीब बताइए। ठीक है, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। इधर आओ। लकड़हारा बादशाह के करीब गया। दोनों देर तक खुसर पुसर करते रहे। 1 हफ्ते बाद लकड़हारा हजाम की दुकान पर पहुंचा, बड़े अदब से सलाम किया और चुपचाप खड़ा हो गया। हजाम ने कहा, कांटे लेने आए हो तो मुंह धो रखो, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। लकड़हारा बोला, साहिब, पुरानी बातों का क्या फायदा, गलती मेरी थी, आप हक पर थे। मैंने जिससे भी इस बात का जिक्र किया उसने मुझे ही नक्कू बनाया। नक्कू तो बनाना ही था, बात ही तुमने ऐसी की थी। अच्छा खैर, अब ये बताओ कैसे आना हुआ? बात ये है जनाब, मुझे बादशाह के महल में नौकरी मिल गई है। महल के दारोगा ने कहा है किसी अच्छे हजाम से बनवा के आओ, फिर मैं तुम्हें नौकर रखूंगा। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, सुना है आप गधे को इंसान बना देते हैं। हजाम खुश हो गया, बोला, इसमें क्या शक है, सारा बगदाद मेरे गुण गाता है। लकड़हारे ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे मालूम है आप बड़े लोगों की हजामत बनाते हैं, मैं अपना सर आगे करूंगा तो बेअदबी होगी। हजाम ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हजामत बनाऊं? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ जनाब, मेरे साथ मेरा एक साथी भी है, वो भी महल में मेरे साथ काम करेगा। आप हम दोनों के कितने पैसे लेंगे? हजाम ने कहा, मैं ऐसे वैसों की हजामत नहीं बनाया करता, खैर तुम पर तरस खा के मान लेता हूँ, तुम दोनों के 4 आने होंगे। मुझे मंजूर है साहिब, पहले मेरी हजामत बनाइए, ये लीजिए 4 आने। हजाम ने झटपट लकड़हारे की हजामत बना दी। फिर पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ है, उसे बुलाओ। लकड़हारा बाहर गया और अपने गधे को ले आया। उसने हजाम से कहा, ये है मेरा साथी, इसकी खाल बहुत नरम है, उस तरह जरा आहिस्ता आहिस्ता चलाना। हजाम ने समझा था लकड़हारे का साथी कोई इंसान होगा। गधा देखा तो सिटी गुम हो गई। बोला, अरे बेवकूफ, कभी किसी गधे की भी हजामत बनाई है? मजाक करता है, चले जाओ यहाँ से। लकड़हारा बोला, हुजूर, आपके साथ तय हुआ था, अब हम दोनों की हजामत बनाएंगे, अब जबान से ना फिरिए, गधे की हजामत बनाइए। ठहर जा, अभी करता हूँ हजामत। ये कहकर हजाम ने डंडा उठाया और लकड़हारे को मार पीट कर निकाल दिया। उस दिन जुमा था, बादशाह दरबार में बैठा था। लकड़हारे ने जाकर फरियाद की। बादशाह ने वजीर से कहा, सिपाहियों को हुक्म दो कि वो हजाम को फौरन हमारे सामने पेश करें। हुक्म की देर थी, वजीर ने हजाम को दरबार में ला खड़ा किया। बादशाह ने कहा, तुमने इस लकड़हारे से वादा किया था कि तुम इसकी और इसके साथी की जान बनाओगे? जी हाँ जहाँपना, हजाम ने सर झुका कर कहा। तुम अपने वादे से फिर क्यों गए? हजाम बोला, जहाँपना, मैंने लकड़हारे की जान बना दी है। लेकिन तुमने इसके साथी की जान नहीं बनाई। समझौता तो हुआ था कि दोनों की जान बनाओगे। बादशाह ने कहा, पर अलीजा, मैं समझता था लकड़हारे का साथी कोई इंसान होगा, वो तो गधा निकला। भला गधा भी कभी इंसान का साथी हुआ है? बादशाह ने कहा, गधे की काठी लकड़ियों में शामिल हो सकती है तो गधा भी इंसान का साथी हो सकता है। हमारा हुक्म है, तुम कल सुबह बड़े चौक में गधे की हजामत बनाओगे, सर से लेकर पैर तक, यही तुम्हारी सजा है। ये खबर सारे शहर में फैल गई। जो सुनता खूब हंसता।
दूसरे दिन चौक में लोगों की ऐसी भीड़ लगी कि तिल धरने को जगह ना रही। सिपाही हज्जाम को पकड़ कर लाए। लकड़हारा अपना गधा लाया। हज्जाम ने एक बाल्टी में साबुन घोला और गधे के जिस्म पर मला। फिर हज्जाम ने हजामत शुरू की। अभी सर के बाल ही मूंडे थे कि उस तरह की धार मुड़ गई। हज्जाम ने दूसरा उसरा निकाला। गर्दन तक पहुंचते पहुंचते वो भी कुंद हो गया। उसने तीसरा उसरा निकाला, फिर चौथा, फिर पांचवा। पूरे 10 उसरे बेकार हुए। तब कहीं गधे की हजामत बनी। लोग मारे हंसी के दूरे हुए जा रहे थे और हज्जाम शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था। उस दिन के बाद किसी ने महमूद हज्जाम को नहीं देखा। वो शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया था। और चूंकि गधे की बन गई हजामत और महमूद हज्जाम चला गया शहर छोड़कर, तो हमारी कहानी हो गई खत्म। कैसी लगी? अच्छे बच्चे हैं आप। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और मुसलमानों के लिए हमेशा दुआ किया कीजिए। अल्लाह हाफिज।